اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. السلام عليك يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Tonight begins a three-part series in relation to these 10 days. I'd like to begin by firstly acknowledging the Ja'fari Association of Victoria, who are hosting these particular Majalis. And similarly, as these nights are going, to emphasize the fact that these nights and these days are the nights and days of Allah. They're an opportunity for each one of us to move very quickly on our own spiritual journeys, but I guess more so towards realization. You see, there's a statement which says that knowledge is power, or at least knowledge empowers you. It emancipates you, it frees you from the shackles of pain and suffering. What this movement of Sayyid al-Shuhada in these 10 days symbolize is the movement of light, min al-dhulumat ila an-nur, movements towards light. And light here, as in every single faith, is very symbolic. It's symbolic of guidance, it's symbolic of love, and symbolic of union. The sixth Imam alayhi salam says, Al-ilmu nurun, light is nur. Light is knowledge, knowledge is light. And so therefore, you find that knowledge, ma'arifah, love, union, peace, is equated to light. And so therefore, in the same way, darkness, separation, trial and tribulation, pain, suffering in this physical world is because of darkness. These 10 days are there for us to enhance that light, to enhance our connection of wilaya. And so therefore, in these 3 nights, let's go on a journey. The 3 nights are not very extensive in being able to implement, or at least even portray, what we're looking to do. Let's go on a small journey, in the brief time that we have together, to discuss what this is. Look, remember one thing, that Allah has a plan, and this divine plan is enacted, but at the same time human beings have free will. So to begin at the very beginning, know that Muharram in and of itself has a special rizq. There's a sustenance that comes in this month, which is not found in any other month. This month is unique. Though the Qur'an talks about 12 months, and 4 of them being holy, Muqaddas, from those 4 months, one of them is Muharram. When a person came to the Imam alayhi salam, you find that he comes to the 6th Imam and he asks him a question. He says, Mawla, what is the interpretation, the ta'wil of this? That it says that there are 12 months that Allah has created, 4 of them are holy. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Right? Imam replies and he says, look, these 12 months are us, the 12 Imams. When these 12 months come together, it equals 1 year. And that year is the Prophet. To understand our haqiqah, therefore, or to understand the Prophet, is to understand each one of these months. And for this reason, you find in tradition that says, don't go against the days, for the days will go against you. Again, asked to the 10th Imam, in jail, when he was there, a companion came. Now imagine, Imam is in jail, that companion comes into the jail just to ask him this question.
The Mawla, what does this mean? Thinking about it, you think, what's he doing? There could be multiple other things he would be asking for. But he asks him just this question. And the weird thing is that these questions are timeless as well. So these companions of the Imams knew exactly what they were asking and documenting exactly what the answer was. That they're relevant today as they were 1400 years ago. The Imam says these days are us. In fact, these ayyamullah, these are the days of Allah. You go against them, these days are going to come against you. Your day will be incomplete, your week will be incomplete, your month will be incomplete. But remember, day symbolizes something. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. From the sun, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. There's a union of the day between two things, the sun and the moon. The sun here symbolizes Rasulullah. And the moon is symbolic because it shines the light of the sun into creation at night time. What the moon symbolizes, otherwise you wouldn't be able to see it. Moon is that object that reflects the light. The sun is the source of light. Here the source of light is the sun, which is Rasulullah. When Allah says in the Qur'an, Allahu nuru samawati wal ard, Allah is the light of the heavens and the earth, but that light cannot be seen. If you're looking at me right now, if you're looking at this microphone, if you're looking at everything that I'm wearing, you're seeing me because I'm illuminating light, but I'm not the source of light. So everything that you see is just a reflection. Reflection of what? Reflection of the light. True light itself cannot be seen. Absolute light. And if Allah is the light, He's absolute. So therefore Allah can never be seen. What you're seeing are the objects, the mediums that are reflecting the light. The sun itself is Rasulullah. The haqiqat of Rasulullah cannot be understood unless if the moon doesn't come into play. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Moon has to come into play. And when the moon comes into play, then that moon is 100% reflecting the light of the sun, because otherwise your night would be darkness. And even that tells you that after the Prophet goes and his nur goes, then remember darkness falls. But in that darkness a moon is shining. And that moon is reflecting that light of the sun, even in the ghaiba of that sun. And that moon is Ali ibn Abi Talib. And so therefore, in these 10 nights, what you've got to understand is the mistaq of Allahu nuru samawati wal ard is this. مَثَلَ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاح فِي زُجَاجَةٍ. So what does that mean? When you can't come to comprehend God, Allah's given a mithal. Now here, He's telling you, you can't see me. Therefore, what I'm doing is I'm giving an example here. In fact, this light of Allah nuru samawati wal ard, مَثَلَ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ, connects on. So therefore it's like a niche. In that niche, there's a lantern. In that lantern, there's a glass. That's important because our traditions tell us, when we go back to the Ahlul Bayt and the way that Rasulullah says, إِنِّي تَارَكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِتْرَةِ أَهْلِ بَيْتِ. The purpose Rasulullah says this is because without Ahlul Bayt, the Qur'an is not understood. And when you leave Ahlul Bayt, then you find extremism and fundamentalism. Today, you find that there's a group of people who have left Ahlul Bayt, and today you can see the carnage take place in Afghanistan. Taliban have learnt to do things from ISIS that they wouldn't have done 20, 30 years ago. What's taking place now? Women being enslaved. Children's heads being chopped off. The same methodology of ISIS. Remember, Taliban are not Wahhabi, they're Deobandi. Or originally they were. But for them to use the methodology of ISIS means that they are going above and beyond their own methodologies. Which means that they've gone to an extreme. Why does a person do that? A person only does that when they've lost the grip that Ahlul Bayt give them to ground them. Look, in another tradition, Hani ibn Urwa is ill. And he's lying there and Muslim bin Aqil is there. So Hani says to Muslim, look, Ubaydullah ibn Ziyad is coming. And because he's coming, I want you to hide behind the door, and when he comes and kill him. Once we've killed him, that's it, is wiped. No Karbala is going to take place, no terror is going to take place, no loss of life is going to take place. Just one man. Ubaydullah ibn Ziyad walks in.
He walks in and he leaves his guards outside, and the purpose of him coming is to... Hani was not a small person, though he was a Shia of the Imam. But there's some people who go beyond labels. Even the enemy has to come to them. If you look and see in the history, what do you see? Abu Sufyan and all of the kuffar of Mecca come to the door of Abu Talib, knowing full well that Abu Talib is patronizing the Prophet. But at the same time, they come to him because of the respect. So there's some people in the world who hold a position where they're of respect. And this is also fundamental to understand. It is important, therefore, in our society for there to be some people who go into the political or the social realm so that they can be that figure, that when there's an issue, people come to them. This is the job of Ayatollah Sistani today. If you look and see Ayatollah Sistani, he's in that position where it doesn't matter who they are. From one end of the spectrum to the other, you'll find that the Americans will write to him, and the Iranians will write to him, and others will write to him, and people who are Sunni and Shiite, etc. The purpose of that, because he's in that position. So there's some people who are in that position. To use a Persian term, and I know many people who are watching are Persian, he's a buzurg who's doing buzurgwari, to be precise. He's somebody who is of a status. He's an elder, you could say. There's not a definition like that in English. But when you find a person who's an elder, it doesn't necessarily mean they're elder in age. Sometimes they're elder in their character in such a way that people respect them, and they show their elderness, you could say. So similarly, Hani was one of them. Ubaydullah ibn Ziyad, as a man who's under 30, comes in. Hot-headed individual who comes in. Hani coughs. Muslim doesn't come out. Second time, third time, fourth time. And at that point, Ubaydullah ibn Ziyad realizes this something is not right, so he quickly leaves. When he leaves, Hani says to Muslim bin Aqil, he says, look, I was coughing, I was giving you the sign, why didn't you kill him? He said, because I remembered a saying of the Prophet. The Prophet says Islam is against terrorism, terrorizing people. It's unfortunate today that an incident takes place in England which is a terrorist act, and people are not calling a spade a spade. They're saying, no, it wasn't a terrorist act, it was a lone. No, the definition of killing somebody in cold blood or terrorizing somebody is known as terrorism. Unfortunately, today is used for, and solely, to be honest, used for Islam, and now they've expanded it to far-right nationalism. And this is no reflection at the moment. I'm not talking about Australia. I'm talking about at least the United Kingdom, where I can say this very openly. The way that we're using this term is, at least in the United Kingdom, is not helpful, especially for Islamophobes. But anyhow, here the Prophet is teaching a methodology. You are not allowed to terrorize anyone, even if that may be your enemy. Why? Because Ubaydullah ibn Ziyad hadn't come as a warrior. So Islam says if somebody comes to your house, even if it's your enemy, you've got to treat him in an appropriate way. And Hani, at that point, was educated by Muslim. When Muslim said to him, look, him coming here is your guest. You have a responsibility, however evil that person may be. And as you remember, and as you'll know, that in Islamic culture, if a person comes to your house and takes refuge, even if he's your enemy, you can't arrest him, you can't kill him, and for as long as he's in your house. So in that respect, that happened. What does that tell us? That tells us today what's taking place in Afghanistan is the fact that they've left the pathway of Ahlul Bayt. The argument is, well, they were on the pathway of Ahlul Bayt, but the fact is what Ahlul Bayt does, it grounds you. It stops you from going from one extreme to the other. Otherwise, the fact that they're picking up small girls from their houses, people have disappeared. A friend of mine recently said to me, it's been 4 weeks I've not been able to contact my father. And he's not a Shia, he's from the Sunni school of thought. So you can imagine, when something like this befalls a community, it doesn't look at one person or another. The entire community falls into disrepute. Therefore, be very careful. Remember, when you live in a community, one action, as a general rule, will never just impact a person. If today we have Islamophobia or xenophobia or anti-Semitism or whatever it is, because we live in a global village, an attack on one person effectively will have an attack on all people. Immediately you may not see the asrat, but over a period of time you'll see that any form
be it any form of bigotry, xenophobia, anti-Semitism, Islamophobia, will have an effect on the other communities as well. And there's a correlation that as anti-Semitism rises, Islamophobia rises, and vice versa. But look, that's not my discussion today. The main topic is this, to come back to line again. The main topic is this, for you to remember this. And remember this well, that these are the nights of revival. And what I mean by revival is to go back to the Nur of Allah. The sun is the Prophet. He's the Misdaq of the Nur of Allah. He could say that the Dhuhur of the Nur of Allah is found here. And when the Prophet is not there, it is important to benefit from the light that is emitted by the moon. For when darkness falls, if you don't follow the light of the moon, you are encompassed, engulfed into darkness. These are what these 10 nights are symbolic of. The revival of the heart and the soul and the mind. To be able to think correctly without clouded vision. Because remember, what your mind gives you, and I'm not just talking about mind, I'm talking about aql. Mind, or the dhahn of a person, is only 1/10 of the aql itself. So therefore the aql is a complex thing, at least within Islamic philosophy. Only 1/10 is to do with the mind, but then 9/10 parts of the aql that are redundant. And here Islam wants you to open up this vision. You see from your intellect, effectively. And at the same time, what this movement of Ashura does is it opens up the heart. Why? Because Imam Hussein is that personality. Imam Hussein's sincerity, go back and see, 1400 years ago, a man alone goes to Karbala almost. You find that his group of family and people don't number in the thousands. Everyone put together is a couple of hundred, right? If we take the women together, forget the 72 men who have died. If we take all the women and children as well, what's the maximum? 150, 200 people? The biggest superpower on earth, 30,000 men come together to quash the message. Allah personifies it. Even in that position, you find that 1400 years later, we're still commemorating. There's an energy which is there. The question is this. Imam Hussein said something in the way Ibrahim called the people to come to Hajj. Go back to the Qur'an and see. A period of time comes. Ibrahim is instructed with his son to go and make the Kaaba. He goes forward and he makes it with his son. Then Allah says, now call the world to come to Hajj. He says, Ya Allah, I'm just a person. How can I project my voice that far? He says, you don't need to. I'll project your voice. You go and call them. Today where Maqam Ibrahim is, he goes and he makes a calling. And that calling is timeless. Allah projects it. And you find that every single soul that comes into this world, if they say Labbaik, you go to Hajj. This is why Ibrahim was known as Da'i Allah. Call the people to Hajj. To this day you find. And okay, fine. Some people may not have been to Hajj. It doesn't make you a bad person. The fact is Hajj is a tawfiq. Similarly you find, at the time of Asr, Sayyid al-Shuhada says something. Stands up and he says, Hal min Nasir yansurana. Is there anyone to help me? Or help us? What is he trying to say? What is he trying to do there? Hussein doesn't need you. Our tradition says the Malak came. He says, I don't need you. Jinns came. It's not for you. Hussein doesn't need you. These words are for you. In fact, what he's effectively saying is this. He's flipped it around. You need my help. But Hussein is calling you. Remember, if the Mawla doesn't call you, you don't have the ability to go yourself to the Mawla. There has to be a calling in place. You cannot love the Imam until the Imam doesn't love you. You cannot love Allah until Allah doesn't give you the tawfiq to love Him. So here, it's a very tawheedi concept. Ibrahim is calling the people, though he doesn't need to, because he can perform the Hajj and go. As it says in the Qur'an, you help Allah, Allah helps you. You give a loan, qarz to Allah, Allah repays you back tenfold. Does that mean Allah's poor that He needs you to help Him? No. This is a calling. It's for you to answer that calling. And this is why in the dua of Rajab, in the ziyarah of Rajab, what do you say? You say, Labbaik ya da'i Allah. That's what you're saying to Imam Hussein, because here da'i Allah, basically a person who gives invitation towards Allah. That's what these 10 nights are symbolic of. It's an invitation by God to the people.
come to us, move to us, come quickly towards us. It's a revival, and that's what's needed. In this, as the hadith says, Akhirul Zaman is a time of hayra, bewilderment. In this bewildered time, where truth and falsehood has become difficult to comprehend and to understand, where truth is mixed in with falsehood in such a way that you don't know, where relationships, human relationships are being destroyed. And look, we'll come to it in the next couple of nights why these are important. Because the first thing the Dajjal will do is to destroy relationships. Relationships between a husband and a wife, relationships between a mother and a father and their children, relationships between leaders. There's traditions on this that you'll start leaving your leaders with all of the best intention. If 7 billion people, forget 7, let's say 350 million Shias in the world get up and say, we're going to make our decision with great sincerity, keeping our Imam in front of us, that's 350 million different opinions, leads to division. Therefore, we do have a system and setup. We have to make our decision, yes, with the Imam in front of us, making that decision. But we cannot ruin the hierarchy. Today, this is why we have what we have. Sometimes the decision is wrong as well. It is. Don't get me wrong. We make wrong decisions. But if you notice what the Imam says to Sheikh Mufid, it is that you continue to make your decisions and I'll continue to rectify your decisions. But when there's a disunity, with all sincerity, I can have 20 people sitting here, each one of them may feel that they know what's best. And lillah fillah, they will feel that yes, we all have the right, sincere agenda. But so many different ideas, you find it collapses. Why barakah's gone? Barakah lies in unity. If you picked a leader, let's say, this is why they say even when you go on a travel, when you travel, pick one person to be your leader. Let's say you're sitting in your Husseiniya today. There may be a leader that you've elected. Now look, I don't know the dynamics at all. I don't know what the politics is. I'm not delving into the politics just in case one side says, nothing's been said to me. I have no idea whatsoever. In fact, I've never actually had the opportunity to come to Australia, only because we've been elsewhere in the world. So I have no cognition of exactly what the politics is. But let's say for argument's sake, you've picked a leader of your mosque, your president. Now, whether you like him or not, I don't know. Inshallah, you love him. But over here, every center seems to have, at least in this Western hemisphere, this side of the world, as opposed to the East, be it in North America, be it in Europe, there's always a bit of tension. There's always a bit two parties. But look, you've nominated your president, at least for the 3-4 years, for argument's sake. It becomes important for you to follow that leadership. And if there is anything that you disagree with, go through the right channels of disagreement. Now, why do I say this? The reason I say this is because the solution for things are not breaking and making another center. There's a place in the Northern Hemisphere. I'm not going to mention where it is, but there's been so many breaks that there have been so many centers upon centers. Now, why do I say this? Because when there's disunity in a community, barakah goes. And when barakah leaves you, tawfiq leaves you. When tawfiq leaves you, you find a community is lost. With all the best will in the world, you find yourself in a state of confusion. And this is what this zamane hayra is all about. But look, I'm not going to go into too much detail. And I've been told to speak no longer than 30 minutes. I'm looking at the time. I believe I've got 10 minutes or so before we conclude this discussion. So, just to come back to the point. The point is this, that this is the month of revival. And these 10 days are 10 days of the revival of the soul. It is when you reintroduce the nur. So what should you be doing? Look, I know you guys are in a lockdown at the moment. Or at least you're locked from other people coming in and perhaps people leaving. The rules at the moment are more stringent. Some of our friends in Australia, and both in Australia and New Zealand, both have commented on how stringent it is. And to be honest, you've done well. You had good policies, you prevented COVID-19 from spreading. So take comfort from that, be happy with that. If you saw what we saw in places like London, that every day there were 4 janazas which were coming in, our people who were giving burial and ghusl and kafan, they were broken, they were crying. After a month of continuous, you look at some of the graves of the Muslimin, the graveyards, packed, full. I was going up and down England, currently in Scotland at the moment, and you could see the graveyards, rows upon rows of people,
So you've done much better. And Allah bless you for that. Keep it up. Just remember, life is very precious. But look, it's only just a little bit longer and then you'll be open up as well to the world. We're back to normal again. So look, just remember this. These 10 days are 10 days of revival. It's a movement to go back to Hussein ibn Ali. Now, what does Imam Hussein symbolize? Look, I'm going to give you some things about Imam Hussein. There's 8 things about Imam Hussein that's specific. One of them is this, that the nasl of Imamat, because of his sacrifice, comes from Imam Hussein. 9 Imams follow from him because of one action of self-sacrifice that you notice that takes place in Karbala. Similarly, you cannot even understand the person of Hussein, but the way that we can understand him is through what's reflected in Hussein. One of them is this, turba of Imam Hussein. Imagine if that turba has so much power in it. Imagine what the person itself has. And look, today I want to talk a bit about the turba in the very few minutes that we have before we conclude this discussion. The reason being is this. There are certain things which are known as Sha'irullah, and they become Sha'ir Husseini. I'll give you an example. Let's say if I do something good. Right, let's say, for example, I give somebody water. If I do it hidden, the reward is 70 times more. My maqam, if it's sincere, is raised 70 times more. But the minute that I tell somebody, it becomes umumi then. So I decrease by 70 different levels. But for a second time, if I was to say to somebody, by the way, I gave a glass of water to somebody, everything is wiped out. Now that becomes riya. And so something which was positive becomes negative. So look at the tartib. Hidden, you do an action 70 times greater. Now it's your opportunity to protect it. I expose it to someone, bang, Allah says to the angels, now wipe it out, bring it to 1. A second time I expose it, He says, now wipe it out completely and put it in the bracket of riyah. So for every action that you do, if you want to optimize and maximize it, the most important thing is this, hide it. However, one thing you've been told, not to hide. The thawab of 70 maratib comes if you expose it. And that is Sha'ir Husseini. I'll give you an example. What is the Sha'ir of Islam today? Take the religion of Islam. So basically symbolism that expresses the religion. What is the biggest expression of Islam today that we have? The $1 million question is this. What is the biggest symbol of Islam? Do you know what it is? The biggest symbol of Islam in the 21st century is the hijab of the women. That's it. Your beard is not a symbol. You know why? Because everybody has a beard. Religious, non-religious, faith, no faith. Today's fashion. You come with your moustache and symbol of Islam is not a turban because there are other faiths who wear it. Symbol of Islam today, which is recognizable, is not even a man. Symbol of Islam today is the hijab. And so therefore, for every time a woman walks out with hijab, her entire wujud is reflecting Sha'irullah. This is why I say you don't understand what a lofty position a woman has. And this is why the lofty position that Sayyidah Zainab had. Now look, when you come to the Majalis of Imam Hussein, why have you been told to cry loudly? Right? The reason why you've been told to cry loudly is because it's a Sha'ir Husseini. First come to understand Imam Hussein through the signs of the outer before you go into the inner. So look anyway, our time has come to an end. Inshallah, we'll continue the discussion tomorrow. But there's a couple of things which are remaining. The main reason for coming to any Majlis of Imam Hussein is one. And that is to give condolences to Ahlul Bayt. Therefore, a couple of things I want to recite. Tonight you'll be commemorating the Shahada of Abul Fadl Abbas. Look, it's difficult to cry yourself. This lockdown, one thing has really shown is difficult.
to cry yourself, to mourn yourself. Just waiting for an opportunity for everyone to come together. And you know when they come together? Here at least in the Northern Hemisphere, we've been doing Majalis after 1 year. And when we come together, you see the tears. You see the anguish. Why is that? Because human beings require other human beings to mourn. It used to make me think at the last year, how does your Imam feel? How does my Imam feel that today he has no one to go to, but he cries himself, and he mourns himself, and he recites himself, and today there's no one from the Shia to give him condolences. You know, yesterday an incident took place. A person's niece passed away. We were consoling him. He wanted people, as is human nature, to hug him, to put your hand behind his back, to let him know that everything is going to be okay. Human touch sometimes. Even the Imam itself is not a robot. It's a human being. No one to console him. Look, I know a lot of people have aqeedah on Abul Fadl Abbas. I know maybe a lot of mothers are coming. I know maybe a lot of wives who have not had children yet are coming because they want children. Every time when this night comes, I've noticed many people from other denominations, from the Sunni school of thought and others come because of the flag of Abul Fadl Abbas. I remember a time when we had our Sikh friends, Hindu friends would come because their mother and father had told them, sons, daughters, if ever a tragedy befalls you or a problem befalls you that's difficult for you to overcome, go under the flag of Abbas. Perhaps today the flag of Abbas will be raised. I want you to ask for your hajat on this night, because you're coming to the realm of Bab al-Hawa'ij. But at the same time, I want you to pray for other people, especially those poor people in Afghanistan today. Mazar-e-Sharif. Look at what Kabul today. How must our brothers and sisters in Afghanistan be feeling in this particular situation? But you know something? I can guarantee you that whatever they're feeling, they will be out for the sake of Imam Hussein. The beauty is such that this nation is not scared of losing blood when it comes to the Husseini message. And each one of you, I know for a fact, has still that labbaik in your heart for Imam Hussein. Now it's easy for us to say this, you sitting in Australia, me sitting here. It's very simple for me to say that. But I still remember Daesh in Iraq and the Shia nation coming from all over the world to commemorate the day of Hussein. Look, I'm only going to recite one thing and that's it. My time is up. But I'm going to recite one thing. Give your condolences, especially tonight. Because tonight, remember, Abbas is also the dua of Zahra. One tradition, that's it. So that you can understand. They say that there was a wa'iz. He was on the minbar in Karbala. He was reciting a musibah of Abbas. He turns around and he says, an arrow hit the eye of Abbas. Sheikh Yahya Yathribi was sitting under the minbar. He begins to cry. And he cried and he cried and he cried. That when the wise came down, he said, look, why did you recite this? Firstly, we don't even know if the hadith is correct. And secondly, I'm an old man. Why are you reciting this for? I can't take this. And perhaps it's incorrect. It says at night time when he went to sleep, he saw Abul Fadl Abbas come to him. He says, oh person, Yahya Yathribi, why did you stop my wa'iz from reciting this? He says, Mawla, I don't know if the hadith is correct.
Yahya Yathribi says, I don't know if the hadith is correct. Abul Fadl Abbas says, he says the hadith is correct. The arrow did hit my eye. When something goes into your eye, it's painful. The most painful, they say, is your eye. He says, it was hurting me, but I didn't have any arms to pull it out. So I was shaking my body side to side, and it wasn't coming out. As it wasn't coming out, I wanted to call my master because it was hurting, but I realized my master is a gharib, and I knew Sayyidah Zainab was there, so I didn't do anything. Eventually I tried to put my head between my knees and to pull out the arrow. So when I did this and I started to shake the arrow, it was hurting me. So when it was hurting me, there wasn't anything more that I could do. I didn't know what to do any more than that. It got to a stage that when the pain increased so much, I didn't have anything to do. I looked towards Najaf and I said, Father, come and help me, because I'm in pain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. For the sake of Muhammad and Ali Muhammad, may Allah accept our worship today, our dhikr today. Allah protect our brothers and sisters in Afghanistan. Allah give more tawfiq to the people of Victoria for commemorating, mourning and spreading the message of Imam Hussein. Allah hasten the zuhur of the Imam alayhi salam and make us all part of his ansar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به بأبي أنت وأمي يا مولاي يا أبا عبد الله. بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم، هر دم از قصه جانسوز تو آتش گیرم. مادرم داد به من درس وفاداری را، عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم. گاهی سردار علمدارم و گاهی سقا، گه به پاس حرمت گشت زنان چون شیرم. بوته عشق تو کرد مرا زر ناب، دیگر این آتش غمها ندهد تغییرم. غیرتم گاه نهیبم زند که ز جا برخیزم، لیک فرمان مطاع تو شود پاگیرم. تا که مأمور شدم القمر را فتح کنم، آیت قهر بیان شد ز لب شمشیرم. سایه پرچم تو کرد مرا سرافراز، عشق تو کرد عطای دولت عالمگیرم. عرض سلام ادب احترام دارم محضر شما عزیزان، عزاداران ابی عبدالله الحسین. آرام آرام به غروب روز ششم و شب هفتم محرم الحرام رسیدیم. خداوند این خطر کرونا و قرنطینه و محدودیت را از سر همه بشریت برطرف بگرداند. با تأسف فراوان امسال هم ما مجلس علمکشی ابوالفضل عباس را با
چند نفر محدود برگزار میکنیم. جای همه شما عزیزان، پیر غلامان اهل بیت، پدران ما، مادران ما در این مجلس خالیه. از در دیوار این مرکزم گویی غم میباره که چهره های نورانی شما در جمع ما نیستند. شب باب الحوائج در منبرهای قبلی اشاره کردم که حاجت میدن، مخصوصا حضرت ابوالفضل عباس. حاجات مشروع خودتون رو مد نظر بگیرید. آرامی و امنیت عاجل و فوری را در افغانستان، ظهور امام زمان ما، شفای همه مریضان، سلامتی مسافران، دوستانی که مشکلات حقوقی دارن، قانونی دارن، هر کسی هر حاجتی که دارد، هم برای برآوردن حاجات دوستان، کسانی که از من و شما التماس و دعا گفتن، و هم برای حاجات خود، امشب دامن باب الحوائج رو میگیریم و دیگه تا شب 7 محرم سال آینده خدا میداند. الحمدلله 5-6 مورد حاجت روایی را در همین طول 1 سال به چشم سر دیدم که اینا ملتجا شده بودن و پناه برده بودن به باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس. خب شبی که به نام نامی حضرت ابوالفضل هست، خطیب و منبری میماند که کدام مطلب را انتخاب بکند و کدام روزه را برای فرزند ام البنین بخواند. جا داشت که از صفات اخلاقی مادر عباس ام البنین بگیم. جا داشت که از تربیت موفق ام البنین سخن بگوییم. جا داشت که از نسب طاهر حضرت ابوالفضل بگیم. جا داشت که از برادران حضرت ابوالفضل بگیم. خطیب در انتخاب منبر دچار مشکل میشه. یک لحظه فکر کردم، گفتم راجع به خیلی از موضوعات در سالهای قبل، چی در اینجا چی در سیدنی، منبرهایی رفتیم و قسمت زیاد از بیننده های ما از شهر سیدنی هم هستن، از برزبون هم هستن، از جاهای دیگه. سعی کردم که مطلب به گونه‌ای باشد که قابل استفاده بیشتر باشه. گفتم امشب منبر ما مقدار کوتاه‌تر است، برای اینکه دوست داریم که صحنه علمکشی هم با همون ریزکاریاش انجام بپذیره و عزیزان مداح ما 1-2 نفری که اجازه داشتیم طبق قانون ویکتوریا انشالله ما را به فیض برسانن، مقداری از خود ابوالفضل بگیم. درست است که نقش مادر ابوالفضل ام البنین در ابوالفضل شدن عباس مؤثر بود، ولی خود ابوالفضل مایه های بالای داشت، صفات والای داشت. خیلی مهم است برادران خواهران که مثلا لطیفی رو یک مجتهد بگه آفرین، به ما یک دکتر و مهندس یک نامه بده، تشویق نامه بده، وزیر اعظم ویکتوریا، نخست وزیر استرالیا، همینطور برو جلوتر، چقدر به شخصیت و مقام ما افزوده میشه که 2-3 تا تایید نامه خوب بگیریم. اما ابوالفضل 4 امامی که تو را دیده‌اند دست علمگیر تو بوسیده‌اند. 4 امام حاضر دست ابوالفضل رو بوسیدن. اولش علی بن ابی طالب، امام حسن مجتبی است، ابی عبدالله الحسین، و در آخر امام سجاد همان دست پاک بوسید و گذاشت داخل خاک. و امام زمان ما هم در جای جای زیارت ناحیه مقدسه از عمویش ابوالفضل یاد میکنه و بر اساس رؤیای صادقه‌ای که در کربلا اتفاق افتاد، زهرای مرزیم به حضرت ابوالفضل ابنی، فرزندم خطاب کرده. این نهایت تأییده که 4 امام واجب التعظیم، یعنی شخصیت حضرت ابوالفضل بعد از معصوم دیگه بی‌نظیره. اصطلاحی از در زبان عربی و حوزه میگه تالی تل به معصومه، یعنی دیگه چسبیده به معصومه. یعنی بعد از معصوم اولین مقام اگر باشد او رو ابوالفضل عباس داره.
این چه نکات باعث شد؟ خود ابوالفضل عباس، من خصوصیات صفاتش را کتابهایی که در شأن حضرت ابوالفضل نوشته شده، اول علم حضرت ابوالفضل. ما از دلاوری ها و شجاعت های حضرت ابوالفضل شنیدیم، از علمش چقدر شنیدیم. عبدالرزاق مقرم یا مقرم کتاب خیلی زیبا و قشنگ در وصف حضرت ابوالفضل عباس داره. اونجا میگه که حضرت ابوالفضل ان العباس زق العلم زقا، یعنی علم را چشیده بود، هضمش کرده بود. کبوتر که به بچهش دانه میده، آرام آرام دانه میده، دانه میگیره، به اینو زبان عربی میگن زق شد. حضرت ابوالفضل علم را چشیده. و در همون کتاب در وصف حضرت ابوالفضل میگه که انه کان من فقهاء اولاد ائمه، خودش فقیه بود از اولاد ائمه. خود نقش علم حضرت ابوالفضل. امام علی علیه السلام در داستان هم برای حضرت زینب نقل شده، این داستان رو که میگم هم برای حضرت ابوالفضل نقل شده که میگه وقتی علم حساب و عدد به حضرت ابوالفضل یاد میداد که بگو فرزندم یک، احد یا واحد، اینو که گفت، بعد گفت ثم قل فانی یا اثنین. حضرت ابوالفضل دو رو دیگه نگفت، اصرار کرد که اثنین یا ثانی که راحت یاد بگیر. میگه حضرت ابوالفضل فرمود که انی استحیی، من حیا میکنم با اون زبانی که واحد و احد گفتم، دیگه ثانی و اثنین دیگه. علم حضرت ابوالفضل و این علم او بود که مقام دانایی و علم حضرت ابوالفضل به اشیا و حقیقت امور بود که او را در کربلا ثابت قدم ماند و از او کربلایی ساخت. خب همینجا باز درس است برای جوانان ما که اگر حضرت ابوالفضل الگوی ما در کربلاست و نام خود را ابوالفضل گذاشتیم، بعض از جوانانی که عقدشون رو میخوانن بازوبند مینویسن یا حیدر یا ابوالفضل یا فاطمه، میگن با این بازوبندت مسئولیت خیلی بالا بردی. این دختر مردم وقتی تو رو بله گفته به عشقی بازوبندت گفته، تا آخر حیدری بمانی، تا آخر ابوالفضلی بمانی. ما که عاشق و پیرو حضرت ابوالفضل هستیم، خب یک از صفات او علم آموزی، علم و دانش بود. ما چه مقدار تلاش میکنیم در این مملکت آزادی که تحصیل حق مسلم همه است. اگر در افغانستان در جای دیگر محرومیت هایی داشتیم و نتونستیم درس بخوانیم، حالا چیم؟ حالا که محرومیت از هیچ قسمش وجود نداره، بخوانیم تا آیندگان از ما سپاس و تقدیر بکنن. دومین صفت زیبای حضرت ابوالفضل بصیرت بود. ما یه بصر داریم، یه بصیرت داریم. باصره، بصر یعنی دیدن. ما همه چشم داریم و همه میبینیم، اما آیا بصیرت هم داریم؟ بصر و بینایی که شما ظاهر هر چیز رو میبینید. بصیرت این است که از ظاهر به باطن بریم، چرایی و محتوای کار را بفهمیم. اگر دیده ها را فهم کردیم، این میشه بصیرت. در صفین همه اصحاب امام علی بصر داشتن، همه بصر داشتن، همه معاویه رو میدیدن، عمرو عاص رو میدیدن و همه قرآن ها به روی نی را دیدن، به این میگن باصره و بصر. اما بصیرت نداشتن که این قرآن روی نی یعنی فتنه در حق مسلمینه. این یعنی فتنه. و در جهان امروز ما هم هستن کسانی که از اسلام، از توحید سوء استفاده میکنن. اسلام میگن در درونش نفاقه. ادعای یک جای معنوی دینی رو میکنن، در درونش نفاقه.
بصیرت این است که ما از ظاهر به درون بریم. صفین سربازان علی ابن ابی طالب بصر داشتن، چون بصیرت نداشتن همه را از دست دادن. چو روح من تو نباشی ز روح ریح چه سود، بصیرتم چو نبخشی بصر چه سود کند. بصر همه میخوانن آیه قرآن را که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای سر شماست. اینا بصر میگه، ما میشنویم آیه قرآن را میبینیم. اما بصیرت این است که آیا این دست به معنای همین انگشت و دست است که نعوذ بالله، یا به معنای قدرت خداوند است که بالای همه قدرت هاست. حج همینه، طواف همینه، سعی صفا و مروه همین است. کسانی که عاشقان حسین ابن علی را میگن تو مشرکی. چرا؟ میگن چون یا حسین گفتی یا الله بگو. این چشم داره اما بصر نداره. میگن چرا پرچم لا اله الا الله نزدی که یا حسین زدی؟ این هنوز گرفتار ظاهره، هنوز نمیفهمد که تحقق شعار لا اله الا الله با حسین بود. خدا رحمت کند علامه اقبال لاهوری از دانشمندان مشهور تسنن و یک تحصیل کرده غربیه، شخصیت مدرنه اما خوبم خوانده. نقش الا الله در صحرا نوشت، شطر عنوان نجات ما نوشت. الا الله ربی عبدالله به مردم یاد داد. پرچم یا حسین یعنی پرچم لا اله الا الله، چون ابی عبدالله لا اله الا الله را به مردم تفسیر کرد. لا اله الا لا اله هیچ خدایی نیست، یزید خدا نیست، ابو سفیان خدا نیست، معاویه خدا نیست، زور و زر و کنیزان شامی خدا نیست. الا الله خدا این است که با حسین ابن علی بیایی منکر را از جان اسلام بیاندازی. اینی که میگن یا حسین نگو یا الله بگو، اینی میگن یا عباس نگو یا الله بگو، اینا بصر دارن میبینن، گوش دارن میشنون، اما بصیرت و فهم ندارن. تفسیر لا اله الا الله با حسینه. اگر قیام ابی عبدالله نبود از لا اله الا الله خبر نبود. خب دیدید که فرزند ابو سفیان و معاویه منبر پیغمبر را به ملعبه تبدیل کرد و عرقخوری و سگبازی رو در درون مسجد محراب آورد. وقت میگه یا حسین یعنی چه؟ این مشکل در بصیرته. بصیرت اگر نبود مثل خوارج میشن. بصیرت اگر نبود مثل کسانی میشه که در صفین قافیه رو باختن. یکی از صفات حضرت ابوالفضل بصیرت بود. او چیز رو میدید در کربلا که دیگران فکرش هم نمی‌کردن. لذا عمرو بن عاص در صفین حیله کرد. شما فکر میکنه عبیدالله ابن زیاد آدم ساده‌ای بوده؟ عبیدالله ابن زیاد آنچنان تزویرگر و مکاره بود که یک شبه کوفه رو از این رو به اون رو کرد. شبنه ابن زلجوشن همینطوری بود. عبیدالله ابن زیاد همین این سه تا شخصیت فتنه های زمان بودن، مکاره های زمان بودن که کوفه رو رام کردن. برای حضرت عباس امان نامه آورد. این بصیرت ابوالفضله. با تمام امکانات جواب شم رو هم نداد. بصیرت حضرت عباس میدونست که پهلوی چی گنجی است. گوش به سخن شمر نداد. صدا زد یا بنی عمومتی، عباس، عثمان، عبدالله، جعفر. اصلا گوش ندادن به حرفش. تا امام حسین گفت عجیبوه ولو کان فاسقا، جوابشو بده ولو فاسقه، جوابشو بده. این بصیرت حضرت ابوالفضل است. مهمترین صفتش که از حضرت ابوالفضل ساخت. خدا باوری حضرت ابوالفضل. خدا باوری حضرت یوسف رو دیدیم که 7 در را زلیخا بست.
و در اندرون خانه هفتم به حضرت یوسف گفت که الان هیچ کسی نیست اینجا، هیچ کسی نیست. تنها بت رو هم با یک دستمال زندانیش کرد. حضرت یوسف گفت عجب خدایی تو داشتی، با یک دستمال خدا تو بستی، من چه کار کنم با خدای من ورای همه چیزه. گفت زلیخا حق بده به من، به همین دلیلی که تو از شرم خدایت آمدی پارچه روش انداختی، به منم حق بده که منم از شرم خدام کار خلاف نکنم. فرق خدای تو با خدای من در همینه که خدای تو با یک پرده و پارچه محدود شد و منحصر شد، ولی خدای من در همه جا از شب، روز، تاریکی، خلوت، جلوت، نهان، بیرون، درون. خداباوری حضرت ابوالفضل تا کجا بود؟ نماز حضرت ابوالفضل، تکبیر حضرت ابوالفضل. در یک از کتابا خواندم، یک از علما سخن خیلی زیبایی داره، میگه اون لحظه ای که خداشناسی حضرت ابوالفضل دیگه، ایمان به وحدانیت خدا، ایمان به حضور خدا، ایمان به حضور خدا. ما هنوزم خیال میکنیم خدا در مسجد است، در خانه ما دیگه نیست. خدا روز ما نمیبینه، شب نمیبینه. هنوز این تصورات رو داریم. این عالم دانشمند می‌نویسه که در اون لحظه ای که حضرت ابوالفضل وارد شط فرات شد، خیلی عجیبه، سراسر وجودت داد تشنگی فرا گرفته باشه. اونجا حضرت ابوالفضل اگر آبم میخورد ظلم در حق هیچ کسی نکرده بود، جفا هم در حق هیچ کسی نکرده بود. هیچ کسی از اهل بیت و بانوان حرم حضرت ابوالفضل رو نمیدید در کنار شط فرات، جز سربازان دشمن که دیدن. اونجا ابوالفضل دست خدایش گفت خدای حسین که منو میبینه، آقا و مولایم حسین تشنه باشد، عباس رسم وفا نیست که تو آب بنوشی. این جمله خوبی است که روزخوان‌ها میگن که شهدای دیگر اگر تشنه شهید شدن آب نداشتن، اما حضرت ابوالفضل خودش سقا و در کنار آب تشنه شهید شد. خدا باوری حضرت ابوالفضل. حضرت ابوالفضل هم تشنه آب بود، صحیح است، فرزند ام البنین تشنه آب بود، اما آب تشنه‌تر به حضرت ابوالفضل بود. آب میخواست که عباس او رو بیاشد. خدا باوری فرزند ام البنین آب رو آرزو به دل گذاشت، گفت آب تو تا قیامت حسرت به دلت باشه که نخوردمت، چون مولای من تشنه بود، چون اطفال در خیمه ها تشنه بود. خدا باوری حضرت ابوالفضل که از او اینگونه انسان ساخت که 4 امام که تو را دیده‌اند دست علمگیر تو بوسیدن. جایی که زهرای مرزه بهش خطاب کنه فرزندم، اولادم، در پهلوی امام معصومش او رو بنشان. 5مین صفت نیک حضرت ابوالفضل که از او این گونه شخصیت ساخت وفاداری و فداکاری بود. این شعر قشنگی که در اول خواندم خیلی زیباست. این شعر وقت نبود که من تا آخرش میخوندم. حضرت ابوالفضل زبان حالش این است که میگه من در کربلا در یک احرام بودم، یک احرام بود در کربلا برای من که من آمدم در این کربلا 2 تقصیر کردم. 2 تا تقصیر کردم. تقصیر هم معنای گناه میده، تقصیر هم معنای این میده که شما مو یا ناخون رو تقصیر میکنه در حج. کربلا کعبه عشق است و منم در احرام. واقعا احرام بود کربلا. همه اصحاب یاران پیغمبر غسل کردن ابی عبدالله و همه چیز بر اونها حرام شد جز وفاداری برای حسین بن علی. کربلا کعبه عشق است و منم در احرام، شد در این قبله عشاق 2 تا تقصیرم.
دو تا تقصیر باید میکردن، دو تا جای باید قطع میکردن. چی بوده اونا؟ دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. ابوالفضل میگه من متاسفم به اون آب دست زدم، به آب یخ. حسین جان دست رو به اون آب نخورد، پس من کوتاهی کردم. یه کوتاهی از من که دست من به آب خورد. حسین جان دست تو نخورد. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. چشم من داد از آن آب روان تصویرم. چشمم آب خورد. درسته گلوی من آب نخورد، دهان من آب نخورد، چشم من آب خورد. چشم آب دادم، دستم آب دادم. پس دو تا تقصیر کردن در این حج. حاجی اگر در حج تقصیر کنن باید خسارت بدن، تاوان بدن. حالا من چی کنم؟ باید این دیده و دست دهم قربانی. فلسفه این که عباس میگه دست من بریده شد، این سزای اون بود که دست من به آب گوارا خورد که دست اربابم ابی عبدالله نخورد. پس این دست باید قطع بشه. چرا به چشمان ام البنین، فرزند ام البنین تیر خورده؟ میگه چون این چشم آب رو دید، چشمم آب خورد. باید این دیده و دست دهم قربانی تا که تکمیل شود حج من و آنگه میرم. تقصیر کرده باید تاوانشو بدی. زین سبب دست فشاندم به پای تو بر خاک، که دست من به خاک افتاده. این دست باید به خاک می افتاد، چون با آب خورد که دست حسین نخورد. تا کنم دیده فدا چشم به راه تیرم. منتظرم که چشمم بره. ای قد و قامت تو، معنی قد قامت من. خطاب به ابی عبدالله حسین میگه این قد و قامت تو قد قامت صلای منی. ای که الهام عبادت ز وجودت گیرم. وصل شد حال قیامم ز عمود به سجود. نماز حضرت عباس از قیام به سجود وصل شد. بی رکوع است نماز من و این از تکبیرم. بیت آخر رو میمانم که انشاءالله در مراسم علم براتون میگم. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. السلام علیک یا خب این حضرت ابوالفضل معنای کل قیام را در این 4 تا شعر عالم جلیل القدر ریخته. میماند چند تا فرد مهمش که در صحنه علمکشی خواهم. خب تا اینجا چی شد منبر ما؟ شب 7 محرم است. شب باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس است. اونایی که مثل من صبر دیگه ندارید و مثل بعضی ها که دیگه گفتن حضرت عباس دیگه تا سال بعد ما رو معطل نکن، یه نظر و نیاز بگیرید. امشب در خانه باب الحوائج را رها نکن. حضرت ابوالفضل شخصیت مقام بود که آمد در کنار معصوم نشست. چرا؟ 1 علم حضرت ابوالفضل، 2 بصیرت حضرت ابوالفضل، 3 فداکاری و وفای حضرت ابوالفضل، بصیرت و شگرف نگری حضرت ابوالفضل العباس. اینا از حضرت ابوالفضل شخصیت بی‌نظیر است. یک نکته رو بگم آرام آرام بریم به روزه شب 7 باب الحوائج. چرا بذار این مقدار ادامه بدم این درس وفاداری رو که حضرت عباس در رجزهایی که خواند انگار به گونه‌ای به حضرت ابوالفضل الهام شده بود که دستان تو در کربلا بریده خواهد شد. طبق خبری که وقت قنداقه حضرت عباس و ام البنین خدمت امیرالمؤمنین آورد، میگن امیرالمؤمنین اول دستان حضرت ابوالفضل را وارسی کرد و دستان او رو بوسید. میگن برای ام البنین سوال ایجاد شد که آیا در دستان ابوالفضل ایرادی هست؟
حضرت ابوالفضل در رجزه که میخونه والله ان قطعتمون یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر دست راست و چپ منم ببرید باز من از دین جدم، از دین امامم دفاع میکنم. و همین دستان حضرت ابوالفضل است که امام زمان ما هم خطاب میکند السلام علی الیدین المقطوعتین من عمی العباس. این علمی که شما اینجا میبینید یک پنجه هست. این نماد دستان بریده شده ای حضرت ابوالفضل است که برای تحقق شعار لا اله الا الله به زمین افتاد. این معناشو بدانید، این یک سمبوله. ما آهن را پرستش نمیم، آهن ما ساخته میشه. اینم چوب است، اینم پارچه است. ممکنه این پارچه پیراهن باشه، ممکنه بود این آهن پشقاب باشه. اینو ما از همه بهتر میدونیم. اما همین آهن و همین پارچه به نامی حضرت عباس مقدس شده. پیراهنی که به تن حضرت یوسف بود پارچه بود دیگه، در همون مصر هم بافته بودنش. ممکن بود اون پیراهن اخناتون بشه، پیراهن برادر آدمکش حضرت یوسف باشه، پیراهنه. اما وقتی این پیراهن به تن حضرت یوسف میخوره میشه تبرک، میشه بابرکت، نام حضرت یوسف روش میاد. اگر بگن این علم پارچه چطور شفا میده، بگو تو پس قرآن رو خوب نخواندی، انگار هنوز قرآن رو تفسیرش درست نخونده، خیال میکنی قرآن خواندی. همون پیراهن حضرت یوسف، پیراهن کجاست؟ مصر. حضرت یعقوب کجاست؟ کنعانه. هزاران منزل فاصله است، صدها منزل فاصله است. پیراهن حضرت یوسف در میاره، مصر رو به سه برادرانش میگه پیراهن رو بگو پدرم به چشم بماله. آیه قرآن است. به محض اینکه یعقوب این پیراهن رو به چشمان میماله، آیه قرآن دیگه، تمام. فرتد بصیرا، بصر دیدگان حضرت یعقوب برمیگرده به تبرک. حالا سوال، حضرت یوسف پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر صاحب نام، پیغمبر در جایگاه بلند انبیاست، پیغمبر ما پیغمبر خاتمه. اگر اولاد یعقوب این تبرک رو داشت، آیا سلاله پیغمبر ما این تبرک رو نداره؟ در حالی که طبق 2 آیه قرآن تبرک و فضیلت برای اهل بیت پیغمبر ثابته و خود رسول الله تبرک می کرد، به حجر الاسود تبرک می جستن. اصحاب و یاران پیغمبر، شما بخوانید خصال النبی رو، سیرت النبی رو، سیره اصحاب رو، به آب و وضوی پیغمبر، به موی سر پیغمبر، به لباس او، به عصای او، به پیراهن او تبرک می جستن. اینا جزء عمق اسلام بود. پس این پرچم، این علم چون نماد از شجاعت ابی عبدالله حضرت عباسه و در رای شعار لا اله الا الله رفته، لذا مقدسه و شفادی اشیای مقدس در قرآن ثابت. این تمام. چرا به حضرت ابوالفضل میگن باب الحوائج؟ علی اصغر باب الحوائج، حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج. ما فعلا حضرت ابوالفضل رو میگیم. کی میشه که یک انسان باب الحوائج یعنی چی؟ باب یعنی در، درگاه. حوائج یعنی حاجت ها. باب الحوائج یعنی جایی که دروازه گرفتن حاجت از اوست. فکر میکنید چرا حضرت ابوالفضل این مقام را گرفته؟ حالا از علی اصغر بماند.
یکی از صفات شایسته و بی‌نظیر حضرت ابوالفضل این بود که از مادرش ام البنین یاد گرفت که در برابر گفتار حسین فقط بگه علی عینی، علی عینی و رأس، یعنی چشم. اگر گفت عباس با دشمن حرف بزن، گفت علی عینی. اگر گفت ابوالفضل میدان نرو، گفت علی عینی. اگر گفت آب بردار بیار، علی عینی. یعنی جز علی عینی و رأسی چیز حضرت ابوالفضل نکن. خالق ما، خدای ما، تو گویی میگه ای عباسی که تو در برابر ولی من، امام واجب الطاعه من، فقط گفتی چشم علی عینی. حالا تو همیشه گفتی چشم، حالا اگر تو هم از خدا خواستی، خدا هم حاجت رو میده، خدا هم او را کمک میکنه. باب الحوائج بودن حضرت ابوالفضل برای این است که او مطیع سراپای امام واجب الطاعه بود و چیز نخواست. حالا اگر او بخواهد، خدای حسین ما به برکت امامت ابی عبدالله حسین حاجت او را، خواست او را امضا میکنه. السلام علیک یا ابوالفضل العباس، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا سقاء دشت کربلا. از مصائب فرزند ام البنین حضرت عباس تمامش روزه است. از کجای مصائب فرزند ام البنین انسان بخوانه؟ حضرت ابوالفضل که تمام هستی و تمام وجودش ذوق شد برای محبت و اطاعت از ولی زمانش ابی عبدالله الحسین. برای حضرت ابوالفضل سخت بود که او فرمانده سپاه بود، او علمدار بود، او سپهسالار بود. یعنی باید حضرت ابوالفضل اول وارد یک جنگ نمایان میشد. آب آوردن شاید یک چیز ساده بوده، اما ابی عبدالله الحسین میگه عباس برادرم، میتوانی مقدار آب بیاری؟ ابوالفضل باز علی عینی و رأسی میگه. ابوالفضل سقای کربلا آمد، وارد خیمه های خیمه‌ای بود که اونجا کلهم مشک آب و وسایل ظروف آب گذاشته شده بود که بر اساس یک تاریخی که من خواندم میگن روز عاشورا آنقدر تشنگی غلبه کرده بود که اولاد مسلم و اطفال حسین ابن علی میرفتن شکم خود را روی نماهای اون اتاق یا اون خیمه و چادر میگذاشتن. حضرت ابوالفضل رفت و مشک برداشت. حتما حضرت سکینه، حضرت رقیه، اطفال ابی عبدالله دیدن عمویشان ابوالفضل مشک آب رو برداشته. حتما به هم دیگه گفته باشن که عمویمان رفت، دیگه آوردن آب حتمیه. پس در خیمه ها بانوان حرم، اطفال تشنه‌لب ابی عبدالله الحسین همه منتظرن که عمو بر میگرده و عمو آب رو میاره. حضرت ابوالفضل تمام همتش را گذاشت و مشک را برداشت، آمد به طرف نهر القمه. دنیا سربازه، دنیا نیزه داره. بازوان زور حیدری در بازوان حضرت ابوالفضل، با شهامت به شط فرات زد، سربازان زیاد رو ناکام گذاشت. آب را میبینه حضرت ابوالفضل، خودش هم تشنه، در درون آب رفت فرزند ام البنین، آب را روی آب زد. یعنی گفت آب، من بیاشامم در حالی که لبهای برادرم حسین
لبهای اطفال حسین تشنه است. نه عباس، شرط مروت این نیست. مقدار آب را برداشت، مشک را روی اسب و حرکت کرد. برادران، مادران، خواهران، شما دیگه اشکاتون جاریه. بارها این روضه و منبر را شنیدید. حضرت ابوالفضل روانه شد به سوی خیمه ها. دشمن از هر طرف محاصره کرد. حضرت ابوالفضل با یک دست مشک را گرفته، با دست دیگر تیر و نیزه و سنان دشمن را کنار می‌زند. اما دشمن قسم خورده که نگذاره اگر ابوالفضل آب به خیمه ها برسانه وضعیت جنگ دیگه تغییر میکنه. لذا گفتن مبادا بگذارید آب از اینجا عبور کنه. حضرت ابوالفضل عباس که مشک را گرفت آمد، جنگ نمایان شد. گفتن اگر دست ابوالفضل را بزنید دیگه مشک و آب زمین افتاده. درست هم زدن، دست ابوالفضل را زدن. ابوالفضل مشک را با دندان و با سر گرفت. هنوز امید داره ابوالفضل. بازم آمد تا تیر به مشک خورد. دیگه هرچی ابوالفضل داشت امیدش ناامید. نانجیب با عمود آهنین به فرق ابوالفضل زدن. تیر به چشمان ابوالفضل اصابت کرد. ابوالفضل نقش زمین شد. صدا زد یا اخا ادرک اخا. ابی عبدالله با سرعت تمام خود را بالای جنازه حضرت ابوالفضل، بالای جسد نیمجان حضرت ابوالفضل رساند. حضرت ابوالفضل تصور کرد این سربازای دشمن که آمده محاصره کرده سرشو ببرن. لذا گفت آی عبد خدا، آی دشمن، آی هر کسی که هستی، من در این صحرا یه برادر غریب دارم و یه وصیت دارم. ابی عبدالله کنار سر حضرت ابوالفضل نشست. خون چشمان او رو گرفته بود. صدا زد ابوالفضل، منم برادرت حسین، او برادر غریبت الان آمده و بالینت. جان برادر وصیت تو بگو. وصیت چی؟ میدانید عزیزان، هر وقت ابی عبدالله الحسین به دنبال جنازه اجساد میرفت حتما جنازه رو با خود می آورد. بدن نازنین حضرت قاسم رو به خیمه ها آورد. بدن نازنین علی اکبر را به خیمه ها آورد. کنار جسد نیمجان حضرت ابوالفضل که نشست، ابوالفضل گفت برادرم اول خون رو از صورت پاک کن که یک بار چهره نورانی تو رو ببینم. نگاه کرد به صورت ابی عبدالله الحسین ببینه آقا جانی آخرین دیدار منه. ابی عبدالله گفت جان برادر وصیتت رو بگو چیه؟ گفت وصیت من این است، وقتی من از خیمه ها بیرون آمدم به اطفال وعده آب دادم. علی اصغر منتظر است امو آب ببره. حضرت سکینه رقیه هم منتظر ما آب ببریم. سفارش نصیحت من این است که جسدم را به سوی خیمه اصغر نبرید که خجالت زدم زان لب بیشیرم. یکی از عواملی که میان قبر حسین و قبر حضرت عباس فاصله افتاده و جسد به سوی خیمه ها نرفته این است که عباس سفارش کرد که من دیگه خجالت زده ام زان لب بیشیرم. آقا اینجا امام حسین چی میکنه؟ اطفال در خیمه منتظرن که بابا رفته به دنبال عباس. دیر کرد. میگن اطفال گفتن که عمو جان عباس ما دیگه آب نخواستیم تو خودت برگرد. منتظرن حالا دیگه حسین با حضرت عباس برمیگرده. اگر خدایی نکرده شهیدم شده بابا حسین جنازه نازنین عباس رو میاره. لحظات گذشت دیدن آمد ذوالجنان. ابی عبدالله هم آمده اما حضرت عباس دیگه نیست
کمی که پیش آمد دیدن ابی عبدالله علم به دست داره، علم به دسته. این اطفال پرسیدن این علم از کیست که بی صاحب است، این علم از کیست که بی صاحب است، از قمر بنی هاشم است. این علم از کیست که بی صاحب است، از قمر بنی هاشم است. این علم از کیست که بی صاحب است، از قمر بنی هاشم است، از قمر بنی هاشم است. از خیمه رسید ما آتشا از لب طلا، از خیمه رسید ما آتشا از لب طلا. در حلقمه شد کشتم و با نبیت شد، بابا شده تنها آه از دل زهرا، بابا شده تنها آه از دل زهرا. عباس عمو جان، عباس عمو جان، دستی که زده بود سفران ساقی کوثر، دستی که زده بود سفران ساقی کوثر. با نیزه و شمشیر جدا گشت از پیکر، زینب شده گریان، زینب شده گریان بر ساقی طفلان، زینب شده گریان بر ساقی طفلان. عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان. فریاد رسید از لب گلهای مدینه، فریاد رسید از لب گلهای مدینه. سوزد ز غم داغیم و قلب سکینه. کویا بر طفلان، کویا بر طفلان، آبا بر طفلان. عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان. ای اهل حرم خفته بخون پیکر صفا، ای اهل حرم خفته بخون پیکر صفا. از خیمه بیایید که بابا شده صفا، از خیمه بیایید که بابا شده صفا. عشق و علم و دست، عشق و علم و دست بر روی زمین است، عشق و علم و دست بر روی زمین است. عباس عمو جان، عباس عمو جان. از القمه در خیمه گل یاس نیامد، از القمه در خیمه گل یاس نیامد. بابا به حرم آمد و عباس نیامد. شد خیمه سیاه پوش، شد خیمه سیاه پوش، از حرم ندوش. عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان. از خیمه رسید آتشا از لب طفلان، از خیمه رسید آتشا از لب طفلان. در القمه شد کشتم و با نبیت شد، بابا شده تنها آه از دل زهرا، بابا شده تنها آه از دل زهرا. عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان، عباس عمو جان. عزیزی دلم روزی حضرت عباس رو خونده، اما فیض بودی منم فقط ایشان
داشته باشم. نقل کردن وقتی قافله نیمه شب از مدینه حرکت کرد به طرف مکه. آخ بمیرم مقدار دور نشده بود. میگه یه وقت ابی عبدالله برگشت صدا زد عباس، میگه با مادر خداحافظی نکرده بودی. فرمود چرا آقا جان؟ سرورم تاج سرم اربابم خداحافظی کرده بودم. عباس جان مثلی که مادر پشت سر قافله. عباس برگشت، ام المنین صدا زد عباسم بگو برادراتم برگرده بیاد. میگه همشان اومدن دور مادر جمع شدن. آخ بمیرم برات حسین. ابی عبدالله داره نگاه میکنه. ام المنین فرمود عباس میدونی هر مادری به گردن فرزند حقی داره؟ فرمود بله مادر جان. فرمود عباس تو با حسین داری به کربلا میروی. هر وقت حسین اگر از کربلا برگشت و امراش برمیگردی، اگر حسین برنگشت و حق برگشتن ندار. بخواست عباس خودشو به دامن مادر میندازه، گردن مادر رو بغل کنه. فرمود عباسم نیاد جلو. آخی تو مادر داری، اما من میمیرم برای آقایی که مادر نداره. عباس جان مبادا قدمی جلوتر از حسین برداری. عباس مبادا یا دست یا پات پیش برادر دراز باشه. عزیز دلم خون اما او لحظه آخر صدا زد یا خارق خواب آمد کنار برادر بمیرم. صدای ناله عباس بلند شد. فرمود برادر عذر میخوام، مادرم وصیت کرده بودم ما نتونستم عمل کنم. برادر دست ندارم به سینه بگذارم در مقابلت بیستم. برادر نمیتونم پامو جمع کنم. حسین منو ببر. حسین حسین جان همچی که کنار برادر نشست، دشمن داره هلهله میکنه، دشمن کف میزنه. فرمودم باستم یه بار دیگه بلند شد، بیا در مقابل خیمه ها قدم بزن تا خواهرم زینب که تو بالا تو ببینه. غریبا بی کسوی تنها برادم خیامی تشنه را بزن حرفی عزیزم من حسینم. نگو گفتاره اسبا برادر. آخه فدایی دیده پرخاک و خونت دمی دیده را بکشا برادر. عباس فدایی آن لبی عطشان خوش کرد که مانده تشنه بر
دریا برادر که مانده تشنه در دریا برادر که مانده تشنه در دریا برادر جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین ای جان جانانم حسین دلم زنجیت شد بیقرار یا عباس برس بدادی منی بیقرار یا عباس آقا وزیر شام توی درد ما مدارا کن که گشتیم اما خار و زار یا بی صبر و قرارم لبریز و شرارم یا رب روی دامان از ساقی عطشان من قرآنی ورق ورق دارم من قرآنی ورق ورق دارم خدایا چیدم گلیاتم را براحت دادم من عباسم را علم دارم تنی خشکش به خون غلطیده علم دارم تنی خشکش به خون غلطیده تنی خشکش به دریا برو بخشیده برای عباس حسین مجنونت به چشمم خونت فرات گلگونت گلاب گلگونت پرچم دار قیام من عباس پرچم دار قیام من عباس عمود بر فرقی برادرم آمد خدا تو شاهد باش چی بر سرش آمد کناری پیکری و چو آمدم دیدم شمیم جان بخشی ز مادرم آمد پرچم دار قیام من عباس پرچم دار قیام من عباس پرچم دار قیام من عباس چه کنم خزان گرفتم باغ و بهارم را چه کنم برده به یک مادار و ندارم را تو صبح امیدم سردار رسیدم پرچم دار قیام من عباس پرچم دار قیام من عباس تو شرم و چراغم تو لاله داغم تو شرم چراغم تو لاله باغم
پرچمدار قیام من عباس پرچمدار قیام من عباس چه کنم خزان گرفته باغ و بهارم را چه کنم برده به اخمادار و ندارم را تو صبح امیدم سردار رسیدم پرچمدار قیام من عباس پرچمدار قیام من عباس عمود بر فرقی برادرم آمد عمود بر فرقی برادرم آمد خدا تو شاید باش چی بر سرم آمد خدا تو شاید باش چی بر سرم آمد کنار پیکر او چو آمدم دیدم شمیم جان بخشی ز مادرم آمد شمیم جان بخشی ز مادرم آمد خدایا چیدم گل یاسم را بر راحت دادم من حباسم را تنی خشکش به دریا آبرو بخشیدم تنی خشکش به دریا آبرو بخشیدم دو چشمم خون است مراد گلگون است دو چشمم خون است مراد گلگون است برای عباس حسین مجنون است بر محمد و آل محمد صلی ای لشکر افراس سر و سردار ابوالفضل ای لشکر افراس سر و سردار ابوالفضل ای دست علی در صف پیکار ابوالفضل ای دست علی در صف پیکار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ام خود حسین ابن علی در تن پاکت هم خون حسین ابن علی در تن پاکت هم روح تو در پیکر ایثار ابوالفضل هم روح تو در پیکر ایثار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل برخیز سکینه محرم منتظر تو برخیز سکینه محرم منتظر تو جامش بکف و عشق رخسار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل تا که ببیند وطنت دست نداری تا که ببیند وطن دست نداری یک لحظه سر از القم بردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل یک لحظه یک زار رمد زینب کبرا بسیری
مگذار و روز زینب کبرا به اسیری ای دست علی دست رونا ابوالفضل ای دست علی دست رونا ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل بلخیز و سکینه منتظر تو بلخیز و سکینه منتظر تو جامش بکف و عشق برخصان ابوالفضل جامش بکف و عشق برخصان ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل صلی الله علیک یا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفرائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. به نیابت همه شما برادران، خواهران، مادران، پدرانی که در خانه ماندید و با تأسف این مجلس عزا و غریبانه و تنها برگزار کردید، به نیابت همه شما اینجا دلهای شما رو مهمان میکنیم و از جانب همه شما دعاگوی شما عزیزان هستید. دوستان کردیم چند شب ما رو همراهی کردید و امشب شب هفتم را همه با یک امید آمدید، مثل ما دست خالی آمدید و فرزند ام البنین حضرت ابوالفضل باوفا همه ما را حاجت روا از مجلسش بار برمیگرداند. به نیت همه شما اینجا التماس دعا میکنیم، دعاگو هستیم. نسألك اللهم و ندعوک باسمك العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وعلي وفاطمة وبحق الحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام بدماء شهدائنا وبإمام زماننا 10 مرتبة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير. والله خداوند به حق رشادت‌های ابوالفضل عباس، به حق دست‌های بریده ابوالفضل عباس، به حق شهدای کربلا که در قرآنت فرمودی بر تو حق دارم کتب علی نفس الرحمه، خداوند به حق این همه رشادت‌های ابوالفضل، به حق این مجلس غریبانه و فقیرانه ما، به برکت این نوحهایی که خوانده شد، خداوند هیچ خواهر و برادر ما رو از مجلس امشب باب الهوایج دست خالی باز بگردان. بارالله خداوند در نسل ما دشمن اهل بیت پیغمبر قرار ندید. خداوند گناهان ما را ببخش و بیامرز. بارالله مریضان اهل اسلام، مخصوصا مریضانی که التماس دعا گفتند، بارالله شفای عاجل کامل عنایت بفرما.
خداوند گرفتاری را از جامعه مؤمن مسلمین به دور بدار. خداوند در شرایط بد حساس افغانستان رحم بفرما. خداوند یک آسایش و آرامی نصیب مردم ستم دیده افغانستان بگردان. بارالله امنیت، آرامی، آسایش را بعد از سالیان سال بارالله به برکت مجلس ام البنین نصیب مردم مظلوم افغانستان بگردان. خداوند دشمنان ضد بشریت، ضد ملت، ضد مظلومین را قابل هدایت نیست، به حق علمدار کربلا نیست و نابودشان بگردان. خداوند ارواح پدران ما رفتگان ما ببخش و بیامرز. خداوند بارالله هر کسی که مسافر دارد از راه دور، اونایی که منتظرند مسافرینشان را صحیح و سالم به منازل مقاصد برسان. بارالله هر کسی حاجتی دارد، آرزویی دارد، خداوند حاجات همه را برآورده به خیر بفرما. اونایی که گرفتار کردن، پلیسن، اسیر دست ظالم و طالبن، خداوند زمینه آزادیشان را فراهم بگردان. خداوند خطر کرونا و قرنطین بر سر بشریت، کشور استرالیا به دور بدار. بارالله ما را از مهدی آوران قرار بده، ما را از مهدی باوران قرار بده. آتش عشق اهل بیت را از سینه‌های ما مگیر. خداوند همه ما را عاقبت به خیر بگردان. شادی روی ام البنین مادر ابوالفضل، 4 شهید ام البنین در صحرای کربلا. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. خوش